враќаме во студиото на Топ тема на ваша страна и како што најави вечерва две интервјуа, едното со односно потпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Митко Јанчев, кој го очекуваме да се вклучи од Кавадарци, каде што е градоначалник. Тој има различен став од оној на партијата и вели дека на референдумот треба да се излезе да се гласа. А заменик генералниот секретар на НАТО Джеймс Апатурај со став дека во западните демократии е практика опозицијата да има свој став, тој порачува дека главна одговорност и на власта и на опозицијата да ги повикаат граѓаните да излезат на референдумот и да гласаат. Со него денеска разговараше количката Сања Васич, па да го видиме во интервју. Mr. Apaturai, NATO has already showed how important for the alliance is the agreement between Greece and Macedonia. But the agreement is strongly opposed by the political oppositions in both countries. What is their responsibility, especially of the opposition in Macedonia before the referendum? First, thank you for the invitation to be here. It is true that NATO is paying very close attention to the discussions in both countries and that we encourage a positive resolution to the name issue and an agreement on that. And that is something that we believe this whole region would benefit from. We also believe that NATO would benefit and this country would benefit from membership in NATO. And that is possible if there is a successful resolution to the name issue. So for both of those reasons, we do believe that a successful resolution is good for everyone. When it comes to the opposition or the government, it's obviously not for me to comment on what they do. But I do believe that, and NATO believes, that the most important message that can come from all politicians, opposition or government, is to get out and vote. This is a historic decision for this country. Everybody of all ages will be deciding on the future of this country in NATO and in the EU or not. That is intricately linked to the successful resolution of the name issue. So our bottom line is all politicians should be encouraging, as we do, everyone to come out and vote. But we haven't heard that from our opposition party, VMRO DPMNE. They didn't call their supporters or members to go and vote, but to decide by their own what they will do. Indeed, and of course, again, I can't comment on what they say. What we believe is that this decision, the successful resolution of the name issue, is the only obstacle before this country can join the family of nations that is NATO. All of our countries in NATO are waiting to receive this country as the next family member around the NATO table. We share values, we share interests, and we take care of each other. And for that reason, the NATO allies have said very clearly that successful resolution of the name issue will mean an invitation to join. So we believe, because this decision is so important, everyone should go out to vote. My own country, Canada, we've had our own referenda. We know what it is. It's very complicated. It can be very personal. But in the end, this is about the future of this country, and so we believe everyone should have their say in it. So you're optimist about the referendum. You have met our officials in Brussels here. So how do you see the whole atmosphere before the referendum? I would say a couple of things. One is the atmosphere within NATO about what is happening here is very positive. And a number of difficult but important decisions have been taken to improve the relations between this country and its neighbors, and I include also, for example, Bulgaria, to improve interethnic relations, and that is something the Allies really welcome. And the countries that are in NATO, which neighbor this country, have been the strongest advocates in the run-up to our last summit, promoting the membership of this country in NATO. They believe, and we all believe, that this will bring stability here. It'll help the whole region. And our experience is, most recently with Montenegro,
that membership in NATO creates a better investment climate, which means more companies will bring money here. The experience we just had with Montenegro is in just 1 year, the investment in the country by other NATO member states has more than doubled. So it really has a positive effect. So for all of these reasons, we think the direction of travel is good. With the successful resolution of the name issue, then the route to NATO will be clear. You've mentioned Montenegro, and reminding me, how is NATO concerned about Russian interference in the referendum? We know what happened in Montenegro, and we already received as Macedonia threats from Moscow that Macedonia will become a legitimate target because of membership of NATO. It is obviously the case that in the run-up to Montenegrin accession, there was Russian interference in the country, including at quite a high level, and that's of concern. And of course, we watch very carefully disinformation attempts throughout this region. But based on discussions that I've had here and discussions that we've had in Brussels, we think that the discussion that's taking place in this country is in the right direction, that people are learning about what NATO is, learning about what the decision is that's being put in front of them, and that the information being provided to them is, by and large, from the government, helping to inform them. One of your ministers was recently in Brussels and said to one of our very senior people, and I was in the meeting, that when it comes to historic decisions, the people of this country make the right decision. And we want to help the people here make an informed opinion, but most of all, we want them to make an informed opinion and go and vote. But you haven't answered me how NATO is concerned. The American Defense Minister Mattis is coming this weekend, and he said in Pentagon clearly that he's coming only because of the Russian interference in the referendum, and his message will be to the Macedonian people to vote freely. Indeed, and voting freely and voting informed is what we want. We see outside actors influencing every NATO country and every NATO partner. Russia is one of them, and that happens in Canada too, I can tell you. Certainly it's happening throughout this region. But is it happening in Macedonia? Well, that is, I think, for your officials to discuss. What I see is a positive discussion taking place, by and large. Of course, there are exceptions. But there is, in general, good information being provided. Many international officials are coming. I'm not a politician, so it's not for me to say whether or not people should vote yes or no. But many of them have made that case. What I want to do and what NATO wants to do is provide the maximum possible support to the government to inform the people on the decision that they're making. And we think that that discussion is being taken place, by and large, in a good atmosphere. How do you estimate the security situation in the region, having in mind that there are ideas about changing borders, trade of territories, according to the negotiation between Serbia and Kosovo? In general, our feeling in NATO is that the region is going in the right direction. And the reason for that is nothing provides more stability and security than NATO membership and EU membership. And more of this country's neighbors are joining NATO and moving towards or have already joined the European Union. And those countries want this country to join that group. We are convinced that joining the family of nations that NATO is will bring more stability, better good neighborly relations, and a better investment climate. So that is the macro, the major contribution to stability in the region, and that is happening. Of course, there are always fragilities, and in this region, there are all sorts of fragilities.
And so, you know, we watch very carefully, but we don't just watch. We also have offices in different countries around the region, including here. We have a significant military force in Kosovo to ensure security and stability, and we will maintain that as a contribution not just to security in Kosovo, but throughout the region. And as people may know, in fact, the Serbian government is a strong supporter of our KFOR mission in Kosovo because they also believe it contributes to security. So NATO will be here, and we will do our best and our maximum to ensure that the region continues to move in the right direction. But we do believe it is moving in the right direction, and we believe that this country can take the next step into NATO as part of that process. But there's still security risk, and it can have any consequences to Macedonia. Well, there are always security risks here. There is no doubt, and this country has experienced all sorts of difficulties. But I would mention that the security challenges that this country has faced don't just include military threats, but also, for example, environmental risks like the recent flooding. Being a partner to NATO, but even more being in NATO, means cooperation amongst our military, but also civilian services, more interoperability, more training together, so that we can come and help each other when these things happen. Of course, that happened recently here, and the Secretary General recently visited one of the villages that had suffered from this, but that will only deepen with NATO membership. Let's go back to the agreement between Macedonia and Greece. While you're here, there are many difficult steps to be taken to this agreement to be implemented. What if Greece is not holding to their ratification of the agreement after the referendum and constitution changes? What if Greece will not do their part? Will Macedonia become a member of NATO? Well, first, I remember when I first started speaking to the media, the only training I got was never answer questions that begin with if. But I will this one time. I can tell you, having been in NATO many years, and now having participated in the discussions leading up to the summit decision, that Greece has consistently been a strong supporter of this country joining NATO. And that was as much the case in the run-up to the summit as it has ever been. So our belief is in what the Greek government has told us, and that is that, of course, taking account of the various sequences, a successful process here will be mirrored by a successful process in Greece, despite, as what everyone has seen, I'm sure, very strong public opposition in some circles to this agreement. But they are determined to make this work. We have confidence that they can make this work. Once, of course, the steps are taken here, they will take their steps, and then we can proceed with ratification. So we are focused on Plan A, and we have confidence that that will work. Secretary General was in Athens after his visit in Skopje, so he get there even more view. So what he was told in Athens about that? Well, I mean, he met with Prime Minister Tsipras, and they discussed all sorts of issues. This was one of those issues, but it was very much in line with what I had discussed with you. The Greek government believes that this is an historic opportunity that will not come again for the foreseeable future, that it is difficult for both countries to compromise. But actually, that's what NATO is all about. NATO is about compromise. We often say if everybody's equally unhappy, then we have a good deal. And that's, I think, the philosophy to a certain extent here. Not everybody loves all aspects in either country, but it's a good proposal. Mr. Nimitz has been very clear in saying that it not only is it good, but it's not going to come around again for a long time, and that it is an historic opportunity for the future of this country to move forward. And I think very much for young people, their future and this country's future lie in Euro-Atlantic institutions. The only obstacle is the successful conclusion of the name agreement, so we hope that it will be successfully concluded.
There are negotiation talks going on between Macedonia and alliance. Is this process have a deadline? So we have begun what we call the accession talks, and then you're quite right, it has started. We had a team come in July, and we are continuing our discussions, both here and in Brussels. That process will continue for a few months. It cannot be completed until there's a successful resolution of the name issue. As soon as that happens, we will be in a good position to move to the next phase, which is the signature of what we call the accession protocols, and that would happen in the spring. At that point, the ambassador of this country would take his or her place around the NATO table, participate in the discussions, sitting next to Norway, and being a player at the NATO table. How soon Macedonia can become a full member of NATO? What are your expectations? Well, again, focusing on Plan A, our experience is that once we move to the process of ratification, meaning we sign these protocols, as I just discussed with you, but then it has to go and be ratified in the parliaments of the 29 NATO allies, and that just takes a while because parliaments have their own business to conduct. It has generally taken somewhere around a year from that point. Sometimes it's taken a little longer, sometimes a little less. But I could imagine that about a year after we move to that process, all the NATO parliaments will have proceeded through the ratification process, and then we run the flag up at NATO headquarters. That's the prospect. Thank you very much for this interview, Mr. Apaturaei. Тоа беше интервјуто со заменик генералниот секретар на НАТО, Джеймс Апатураи. Синоќа, доцна вечерта, Христијан Мицковски го соопшти ставот на партијата. Секој граѓанин да постапи онака како што мисли, кажа Мицковски, без да даде јасна изјава дали граѓаните треба да излезат на гласање или не, и на некој начин го поддржа тивкиот бојкот. Па да ја видиме дел од оваа изјава синоќа. ВМРО ДПМН по консултациите со граѓаните и реално различните мислења кои постојат меѓу народот за абстиненција или да се гласа против, но и оние помалкуте кои сметаат дека треба да се поддржи. По одржаните состаноци со Централниот и Извршниот комитет, а имајќи во предвид сето она што претходно го напоменав и јасниот став дека овој договор е неприфатлив за нас, како и тоа дека се работи за надпартиско прашање, донесовме одлука секој граѓанин да постапи според сопственото убедување. Секоја индивидуа со сопствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Македонија ни е се. Нема партиите да одлучуваат. За национално прашање ќе одлучи нацијата и на незината одлука сите ние ќе се поклониме и тоа ќе биде тоа. А сега интервјуто со потпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев, тоа е во Кавадарци. Добро вечер, господине Јанчев, се надевам дека се слушаме. Доколку е така, еве, ја видовме изјавата на лидерот на партијата на синоќешниот состанок на извршниот и централниот. Вие не сте присуствувале, колку што знам, сте гласале телефонски. Веќе најавив дека не се согласувате со одлуката на ВМРО ДПМН што синоќа ја кажа лидерот, или имате различна мислење од оваа одлука, граѓаните сами да постапат по сопствено убедување. Зошто мислите поинаку и која е всушност вашата опција? Така, добро вечер. Благодарам на поканата да учествувам во ваша емисија и да се извинам што физички не можам да присуствувам во вашето студио. Точно е дека синоќа не бев присутен на извршен комитет, меѓутоа гласав телефонски.
од повеќето опции кои што беа понудени на извршниот комитет и од оние опции од кои што беа изработени врз основа на анкетирање на граѓани и врз основа на мислење на извршните и членови и членството на ВМРО-ДПМНЕ, јас лично имав став дека треба да се повика да се гласа против овој договор, односно да се гласа за ЕУ, а против договор. Тоа беше мојот став, но со гласањето на извршниот комитет мнозинство за овој став не помина ставот кој што го соопшти нашиот претседател. Кои опции беа дадени за гласање на состанокот на извршниот комитет, затоа што рековте повеќе опции врз основа на сондажите на граѓаните и анкетите што се направени? Геле, јас нема да ги откривам сите опции кои што беа, сепак се работи за координативно високо извршно тело на ВМРО-ДПМНЕ и за интерни одлуки. Го соопштив мојот став, значи мојот став беше да се повика членството да гласа и да гласа против договорот, а не против ЕУ и НАТО. Меѓутоа тоа не беше поминато на извршен, односно на извршен помина да се остават сите членови и граѓанството по собствено убедување да си одлучат како да излезат. Јас не гледам некоја посебна разлика во делот на моето застапување по она што сум го застапувал пред донесување на одлуката на извршниот комитет за повикување на гласање против договорот, така да мислам дека мојот став е малку и сличен, да не речем исти, врз основа на она што го повика и претседателот, да секој индивидуално си одлучи во делот на тоа дали ќе излезе и ако излезе како да гласа. Добро, Јанчев, разликата е во тоа што велите вие да излезат на гласање и да одлучат како ќе гласаат. А одлуката што ја соопшти вчера Мицковски беше да постапат. Значи разликата е во постапување и излегување на гласање. Меѓутоа, еве, ако вие не сакате да откриете кои биле опциите, јас ќе ги кажам. Опцијата бойкот била дадена, опцијата за, значи да се излезе на гласање и да се заокружи за тоа прашање референдумско, опцијата против, да се заокружи против, или секој граѓанин да постапи по сопствено убедување. И јас, колку што знам, се дал предлог од еден од членовите на извршниот дека може да има и пета опција, а тоа е секој граѓанин да гласа по сопствено убедување, и колку што гледам, вие сте одрале таа опција да гласа по сопствено убедување. Колку мина од вас во извршниот комитет гласа исто како вас, односно за оваа пета опција? За тоа што телефонски се јавив, јас само мојот глас го соопштив, искрено кажано не можам да кажам какво било мнозинството и на која страна колку биле за гласање. Вие, ако имате повеќе информации, ги знаете повеќето опции од кои што биле. Верувам дека ако имале такви опции за бойкот и за други, добро е што не сме избрале опција за бойкот, него еве пак сме избрале некоја по-умерена ситуација во делот на прашањето на референдумот. Ова е тивок бойкот, така барем ние го оценуваме новинарите. Еве, за да дополнам за гледачите повеќе информации, ќе го видиме ставот на Костадин Богданов. Тој и на Facebook го напиша ставот неколку пати и го поддржал ова петото, односно секој граѓанин да гласа по собствено убедување. Всушност, мислам дека тој и го предложил ово став, така да тој и напиша дека на 30 септември треба да биде денот кога граѓаните сами ќе излезат и ќе го изразат својот личен став кон референдумското прашање и договорот од Преспа, и со тоа достоинствено и честно ја превземаат одговорноста пред овој историски крстопат на кој се наоѓа државата. На крајот од денот тие ќе живеат во државата, а не политичките партии. Тоа е тоа, значи, и од тука го вадам заклучокот дека барем вие и тој не сте се согласиле со она што Мицковски го имаше соопштено синоќа, тоа е секој граѓанин да постапи по сопствено убедување, а не да гласа. Ако повеќето имаат став пак дека се за бойкот на некој начин, затоа што постапувањето е поддршка и на таа опција, зошто нема или дали воопшто има други луѓе кои размислуваат како вас? Дали вашата изјава, еве и денеска што ја дававте на медиумите, најде на поддршка во партијата? Имате ли истомисленици? Гледате, значи
Нашата партија е голема партија, има доста координативни тела, тоа е извршен комитет и централен комитет. Јас колку што имам информации, иста одлука што е донесена на извршниот комитет е помината и на централен комитет. Тоа значи дека таа одлука која што е соопштена на пресконференцијата веќе е помината помеѓу највисоките тела на партијата и треба да се почитува како опција. Јас пак ќе ви потенцирам, ќе ви кажам дека мојот личен став кој што го имав пред да се донеси конечната одлука беше да се повика членството на гласање и да гласа против договорот, односно не против ЕУ и НАТО, него против договорот. Затоа што моје лично мислење и убедување дека договорот е штетен по делот на внатрешното минување на уставните права или во внатрешниот дел на менувањето на Република Македонија како за внатрешна употреба за името. Доколку она што го спомнавте пред малку, морам да го искоментирам и укажувате вие дека ВМРО-ДПМНЕ е со овој став кој што вчера го произнесе етивок бојкот, јас не можам да се согласам со тоа и не сакам да бидам дел од еден тивок бојкот, затоа што мислам дека тоа е една ситуација каде што не вовлекува во една длабока криза и во еден длабок момент во делот на длабока опозиција. Така да мислам дека членовите на ВМРО-ДПМНЕ и самото раководство и извршниот комитет на чело со претседателот не би требало да имаат такво размислување и немаат такво размислување затоа што ВМРО-ДПМНЕ се стреми што побрзо да направи влада, затоа што заслужува да направи влада и мислам дека може со многу поголеми сили и реформи во делот и на економијата и на здравството и на земјоделието да ја води оваа држава во подобро правец. Така да мене бојкотот воопшто не ми се свижи како збор. Добро, ако бојкотот не ви се допаѓа како збор, јас ќе ги дадам резултатите од последната анкета што ја презентираше Телма. Например, анкетите покажуваат дека е зголемен бројот на оние кои ќе бојкотираат. 28%, што очигледно се должи на работата на теренот. Јавно ВМРО-ДПМНЕ не кажува дека бојкотираат, еве вие велите дека такво нешто не е употребено, меѓутоа пак ќе кажам, ваквата изјава на Мицковски води кон тивок бојкот и например само Антонио Милошовски и уште неколкумина кажале дека јавно дека се за бојкот и да напоменам дека во оваа анкета се покажа од оние што нема да излезат да гласат на прашањето кај ВМРО-ДПМНЕ зошто не излегуваат 59,2% како причина зошто не излегуваат од ВМРО-ДПМНЕ не излегуваат заради бојкот, 87,7 значи од ВМРО велат дека ќе бојкотирам. Оваа анкета јасно дава на знаење дека нешто се случува на теренот. Работат ли на теренот луѓето од ВМРО-ДПМНЕ поддржани од Мицковски за бојкот? Според моите информации и моите комуникации, се слушаме? Да, супер, ве слушам. Да, според моите информации и комуникации, како подпредседател на ВМРО, еден на член на извршен комитет, ниту во еден момент, ниту во една ситуација никогаш не е разговарано ниту за тивок, ниту за реален бојкот. Напротив, сега сакаме да ВМРО-ДПМНЕ е таа партија која што го поттикна критериумот за референдум. 15 години уназад ВМРО-ДПМНЕ повикува на референдум и сегаш кажува и сега кажуваме дека последниот збор што ги имаат граѓаните и референдумот ќе биде како ќе биде ќе го почитува партијата во целост. Така да мислам дека референдумот не треба се бојкотира и дека не го бојкотираме како партија целосна. Доколку почнеме да ги толкуваме работите, дали ова укажување и ставот на нашиот извршен комитет и на нашата партија е тивок бојкот, гледајќи од различни страни можеме различно да толкуваме. Меѓутоа, ако гледаме страната дека нашата партија ги остави луѓето слободно и граѓаните да размислат, и тоа е демократско право и легитимно, без разлика, јас што сум имал и имам поразличен став дека треба да се повикаат и да гласат против, затоа што членството на ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-ДПМНЕ како демократска партија не смее да поддржи оваков договор, затоа што ова е работа на Социјалдемократскиот сојуз, ова е работа на господинот Заев, кој што го направи договорот, кој што треба да си го промовира договорот и да си го штити заедно со неговото членство и да може да си го помине ако успее во таа работа. Така да ние не смееме да го поддржиме, не смееме да го бојкотираме, него според мене треба да сме против овој договор во делот со Грција. А за членството за Европска унија и за НАТО, ВМРО-ДПМНЕ од сегаш имал јасен став, барем тоа што го слушаме и гледаме, јавно дека сегаш сме проевропски и во делот на НАТО настроени да се насочиме и да влеземе побрзо секој ден.
ако нема бојкот, на што се должи процентиве што ви ги прочитав, значи 28% сега е покачен тој број на луѓе што поддржуваат бојкот, генерално од оние негативните, па потоа бројките што ви ги кажувам кај ВМРО ДПМН испитаниците, затоа што од друга страна не превагна оваа вашата струја. Ако ВМРО ДПМН на почетокот кажеше дека да, она што ние го имавме во програмата цело време дека на референдум граѓаните ќе се изјаснат да гласаат за прашањето за името и кажеше како вас, ние сме против тој договор, тогаш ќе се водеше една сосема друга кампања. Очигледно, од една страна не води кампања, ама од друга страна расте бројот на поддржувачите на бојкотот во ВМРО. Овие прашања ми се многу логични, затоа ви ги поставувам. Да, гледайте, мене лично стварно не ми е пожелба да има толкав процент за бојкот, пошто мислам дека сите граѓани на Република Македонија на еден транспарентен и демократски начин треба да си го искажат своето мислење и пак ќе повторам, мојата препорака е да се гласа против овој договор, никако за, значи како ВМРО-вец и како дел од ВМРО ДПМН, пошто денеска испаднаа некои работи од контекст и кажаа дека Јанчев повикува да се гласа за договорот. Не, нигде не сум кажал да се гласа за договорот, сега сум против договорот, за ЕУ и НАТО да. Така да бојкотот не е моја опција, бојкот не е опција на ВМРО ДПМН, единствено имавме различни ставови пред да се донеси самата одлука на извршен комитет во делот на тоа што го предложив и јас како дел од тој извршен комитет. Кога веќе спомнувате контексти, денеска во Република и во други, во Куриреве, не сум сигурна дали прочитав, веднаш излезе наслов дека имате став како Заев. Дека размислувате исто. Зошто во медиуми блиски до вашата партија бевте веднаш извадени со еден ваков наслов? Имате ли некакви закани, некакви пререкувања заради вашиот различен став? Имате ли проблеми? Јас ќе бидам искрен со вас, прв пат разговараме, еве, така, во една емисија, макар што стварно ме е жал што се гледаме лично, се гледаме преку линк. Јас сум човек кој што доаѓа од бизнис секторот и пораснал во бизнис секторот, не пораснал со политика. Сум пораснал со честни, искрени и транспарентни намери. Верувам дека и секој нормален човек треба да размислува во тој правец. Во делот на тоа што ако го толкувате тоа дека нашите портали блиски до нашите партија извадува некои спинови дека сум во размислувањето со Заев дека сум како него или во било кој, не ми е така лагодно, да ви кажам наискрено, и ова ќе го разговараме на понатамошните извршни комитети, ќе го разговараме дел со раководството на ВМРО ДПМН, начелно со претседателот Мицкоски. Јас не сакам да бидам ниту пречка на ВМРО ДПМН, ниту да бидам оној кој ќе прави раскол во ВМРО ДПМН. Сакам ВМРО ДПМН да оди во прав правец. Сите членови на ВМРО ДПМН се за мене света работа. Не го правам ова за да се ласкам на своји лични поени, него за поени на ВМРО ДПМН. Ние треба да покажеме едно единство, една заедничка ситуација, транспарентност и не треба да бидеме дволични во ниедна ситуација, затоа што ВМРО ДПМН искусствено од минатово треба да се ги излечи поуките и мораме да одиме еден чекор напред кон она иднина која што треба да му одоловиме на граѓаните. Нашите граѓани заслужуваат да имаат подобар живот, нашите граѓани заслужуваат да имаат добра партија. Партијата ВМРО ДПМН е сегаш на името на граѓаните. Сегаш ги почитува нивните одлуки, сегаш ги почитува нивните размислувања. И со таа цел, и со таа идеологија, јас сум во ВМРО ДПМН. Никако со друга цел и друга идеологија. Не сакам никој да ме споредува со никој, јас сум индивидуала и мојот личен став ниту ми е наметнат од некој, ниту некој ме уценил за да го кажам. Напротив, јас личниот став си го кажувам заради моје лично мислење и убедување, а сегаш партиските ставови и партиските одлуки за мене се работа која што треба во иднина да ја почитувам. Многу ми е жал денеска, доколку некои од членовите на ВМРО ДПМН, односно моите членови, нашите членови кои сме заедница во еден колектив, една партија е колектив, грешка беа насочени или погрешно беа разбрани моите укажувања, за да бидам на некој начин
дали деградиран или посрамотен во делот на мојот углед. И јас пред се да знаете, знаете дека сум градоначалник на општина Кавадаци и еден од ретките функционери моментално во ВМРО ДПМН. Имам обврска према моите 41 граѓани во општина Кавадаци да бидам транспарентен и да бидам одговорен. Значи партијата е таа која што ме номинирала да бидам кандидат за градоначалник, граѓаните се тие што ме избрале, врз основа на тоа си добив и структура во делот на извршниот комитет, во делот на подпредседател. Нигаш нема да ги заборавам граѓаните, а поготово членовите на ВМРО ДПМН кои што треба да на некој начин ја имаат довербата во мене, затоа што јас ја имам нивната доверба добиена веќе еднаш. Ако им се имаат, јас прашав дали има закани на терен, доколку некој мисли поинаку, би ги заштитиле ли и што би се случило со тие луѓе? Да речеме, утре задутре ќе се оди на гласање на референдумот, лично ќе излезете на гласање и вие и други ваши истомисленици. Може да им се случи на тие луѓе да бидат исмејувани, свиркувани, напаѓани. Не би сакала полоши сценарија да размислувам во тој контекст. Како луѓето ќе се охрабрат што размислуваат како вас дека треба да излезат и да гласаат и да го кажат својот став? Ќе гласаат против, така? Да гласаат како што мислите. Да, тие што размислуваат како мене. Значи, ја размислувам да гласам против договорот, значи за тоа што имам аргументи, ако сакате можем после да ги потенцирам како аргументи, не ми се спорни. Моје мислење е дека во 21 век и кога Македонија е на еден пат добар, да постигне нешто, макар што многу е тешко да се прифати некој што го гласа за овој договор поради уставните промени или промените на името за внатрешни употреби, промените на името за внатрешни употреби, верувам дека кај секој создава болка, емоции и чувства, па и кај самите вас и кај самите нас. Така да тука не би сугерирал апсолутно ништо. Меѓутоа, во делот на надворешната политика и во делот на Европска Унија ние мораме да најдеме компромисно решение каде што ќе успееме во идните генерации во идно време да се приближиме кон тоа европско семејство, да се приближиме кон НАТО. Мораме да се загарантираме судбината да не биде безбедна, а таа безбедност ние може да ја овозможиме само со добри сојузници и со добри пријатели. И сами знаете дека Македонија е земја од 2 милиона народ, етнички земја која што има од повеќе етнички припадности и го знаеме минато во нашата држава. Луѓе, јас сум 36 години и нема да кријам дека памтам и 2001 година и 2002, го памтиме Куманово, а го памтиме Гостивар 96 година. Мислам дека тие работи треба да ги ставиме позади нас, а и вие како искусен новинар имате правено многу истражувања и подобро ги знаете сите работи од нас, така да нашите деца и внуци не заслужуваат да живеат во една неизвестност и во една нестабилна ситуација. Дека ВМРО ДПМН е за НАТО и ЕУ, вчера кажа и Мицковски, меѓутоа пак ќе кажам неодлучноста не оди во прилог на создавање на цензус за успешен референдум, да речеме, од друга страна. Партијата во последно време и се оддалечи и од партнерите, од оние европски сестрински партии кои беа или од поддршката на меѓународната заедница. Добар потек е што Меркел се виде со Мицковски. Мислите ли дека со вакво лидерство како на Мицковски има шанса ВМРО ДПМН да ја врати довербата кај меѓународната заедница? Мицковски е нашиот лидер на ВМРО ДПМН и тој лидер нас има подарено рака да бидеме подпредседатели, да бидеме дел од извршниот комитет. Ние мораме, како подпредседатели, како дел од извршниот комитет, да му помагаме. И кога мислиме дека не е во право или кога мислиме дека треба да имаме различни ставови, да му ги кажуваме најтранспарентно, најодговорно, па да има тука дискусии, да можеме да го извлечеме најдобриот дел од тоа што значи да се приближиме кон Европската унија или било што. Ако ние повикуваме на тивок бојкот, како што го кажувате вие, а јас не го мислам дека е тивок бојкот, во тој случај ние ќе влеземе во длабока опозиција и ќе си ги нарушиме сите коалициони партнери со нашите други партии во делот на Република Македонија. Нашиот успех треба да биде за што побрзо избори, да освоиме пратеници и да можеме да направиме коалиција со друга партија за да дојдеме на една опозиција кај што направиме подобро утре. ВМРО ДПМН е покажано дека знае да направи добри економски проекти, знае да направи добри
проекти за земјоделието, реформи во здравството и ред други работи кои што стварно граѓаните ќе имаат бенефит од нивната работа. Само замислите, еве еден класичен пример ќе ви кажам, во Кавадарци имаме странски инвестиција донесена во времето на ВМРО ДПМН, тоа е Дрекслер Мајер со 6700 вработени. Јас сум среќен и успешен градоначалник за тоа што имам во Кавадарци невработеност од 7%. Значи невработеното 7% е на европско ниво невработеност. Замислите доколку не е таа инвестиција, што би правеле во Кавадарци. Така да и тие бараат сигурност, и тие бараат иднина кон НАТО и кон НЕО. Господине Јанчев, рековте дека ќе се почитува, треба да се почитува волјата на граѓаните и нивните одлуки. Што доколку се случи на втора фаза пост референдумот, дури да нема цензус, меѓутоа мнозинството од граѓаните да гласаат позитивно за договорот. Потоа тоа оди на гласање во собранието и уставни промени. Во тој случај може да се случи и пратеници од вашата партија да гласаат за, ако се повикаат на оваа теза и на она што го има и во програмата на ВМРО ДПМН, да се пушти волјата на граѓаните да превагне. Што ако гласат за уставни измени? Дали би требало или не да гласат за уставни измени и дали би имале последици доколку така гласаат? Значи, ова е еден процес кој навистина ќе има неколку фази и мислам дека може да им биде многу тешко на пратениците на ВМРО ДПМН токму заради ваквите одлуки со ваков став на партијата, не вашиот, туку оној што го кажа Симоќа Мицковски. Гледате, периодот е тежок за сите, не само за пратениците, и за најобичниот граѓанин, и за земјоделецот, и за пратеникот. Јас лично немам мандат и легитимитет за да зборувам за еден пратеник која одлука ќе ја донеси и на кој ниво ќе ја направи. Сепак пратениците се избрани од граѓаните, предложени од партија, али се избрани на изборнички листа од самите граѓани, така да тие ќе имаат лична одговорност, имаат личен мандат од граѓаните да си го донесат нивниот став во парламент, доколку дојде она варијанта која што ја кажавте дека треба да се гласа во самиот парламент. Не би сугерирал тука, не можам да укажам или да дадам никакви сугестии на пратениците за тоа што сепак, пак ќе кажам, тие имат легитимитет и мандат да тоа го решаваат во тој законодавски дан. Би поддржале ли измена на статутот во очи на тоа гласање, кој што сега, колку што читаме дека може да се случи и се заговара да се натераат и на безусловни оставки пратениците, доколку размислуваат поинаку од одлуката на партијата? Одлуката на партијата во ова време, како што сега го соопшти Мицковски, значи е таква да пратениците на што ќе се повикаат? На секој граѓанин сам по своја волја да постапи. И ако постапат позитивно, значи дали би поддржали измени на статути кои заговараат безусловни оставки за пратеници? Гледај, јас ВМРО ДПМН не го третирам така и не го гледам така како што ми го кажувате вие мене дека треба да дадат безусловни оставки или да дадат некакви насоки. Така да секогаш кога имаме координации со пратениците и со извршниот комитет, барем она што го гледам ја и што го слушам кога сум присутен, верувајте дека имаме транспарентни, имаме отворени дискусии и дебати. На крајот секој си го кажа своето мислење, никој не е принуден апсолутно на никаква ситуација да поддржи или да не поддржи. Тоа се види во минатово, дека некој од пратениците има различен став, некој од пратениците има поинаков став, така да ВМРО ДПМН не е некоја организација кај што по секоја цена мора да биде наметнато нешто, али по оној однос што го кажавте, доколку од општините кај што доаѓаат пратениците има позитивна атмосфера во делот на позитивно гласање на договорот, мислам дека во таква ситуација би им било полесно да донесат и они собствена одлика. Тоа е лично моје мислење, затоа што сепак тие потекнуваат од некаков вид на општина или локална заедница каде што произлегуваат во делот на парламентот. Вака како што велите, овие несогласувања, да кажеме, го цитирав Богданов, вие различно мислите, не води кон уште еден кон растеп на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН сметате дека ќе остане компактно, иако очигледно е дека има различни мислења, еве и во извршниот? Јас кажав и на самиот почеток дека искрено зборувам и јас нема да бидам причина за расцеп или за раскол во ВМРО ДПМН, пошто не е тоа мојата цел. Мојата цел е ВМРО ДПМН заедно со целиот тим кој што го имаме, еве, ќе си го спомним и нашиот претседател кој што го имаме, на чело со него да донесеме нешто малку поиновативно, покреативно и да нашите членови ги насочиме кон пат кој што ќе значи перспектива за нивните деца, внуци и на некој начин да си ја загарантираме нашата држава, затоа што
Сами знаете, дека 27 години ние цело време зборуваме за држава. 27 години зборуваме за држава, како треба да биде, што треба да биде. Еден ден мораме да го загарантираме тоа прашање, да си го зачуваме интегритетот, да си ги зачуваме националните вредности и да преминеме кон други вредности. Во овој момент економијата и техничкиот развој и технолошкиот развој е пред се. Нашите млади луѓе кои што сакаат и излегуваат од Македонија, не излегуваат за тоа што се сакаат од ковината, него сакаат да бидат на некој начин релаксирани, сакаат да си творат и да си работат врз основа на нивните креативни и иновативни ситуации, а не да се занимаваат секој ден со дневна политика. Ако се вратите 4 години уназад, ние имаме секоја година по 2 сценарија. Ниту еден млад човек овакви сценарија не сака да ги гледа, да ги слуша, поготово на овие дебатни емисии, па референдуми, па избори, па трети избори, па четврти, така да мислам дека секој бара сигурност во самата држава. Јанчев, ако младите сакаат во Европа, може би за нив ова прашање референдумско оди во насока на тоа да гласаат за да се интегрираат повеќе. Меѓутоа, вие сте против договорот. Кои ви се главните аргументи зошто сте против договорот? Затоа што велите од една страна да, сум за евроинтеграција и за НАТО, меѓутоа сум против внатрешна употреба на името. Ова прашање е навистина тешко. Ако кажете дека сте против, тогаш сте против ЕУ и НАТО, велите не сте. Ако кажете за, тогаш сами себе, нели, си го негирате она дека не сакате Македонија внатре да се нарекува Северна Република Македонија. Кои ви се аргументите? Вака, значи аргументите дека сме за ЕУ, за НАТО сме ги покажале некако ВМРО ДПМН и сме ги во минатово добро застапувале, сме правеле реформи, сме добивале препораки, тоа вие добро го знаете како новинар, до каде сме стигнали и како. Во делот на надворешната употреба за името, не става многу тежина за тоа што до сега надворешната употреба на нашата држава беше ФИРОМ, односно ФИРОМ. Тоа значи дека Северна Македонија за надворешна употреба за мене е прифатливо име, или условно прифатливо име, меѓутоа за внатрешна употреба не е прифатливо за тоа што се мешаме во емоциите и во чувствата на многу претходни генерации и идни генерации. Значи, ние со самото прифаќање на договорот за промена на внатрешното име и за внатрешна употреба, со тоа минуваме апсолутно се. Значи, си минуваме, ако почнеме од фирмите, па почнеме до лични карти, до пасоши, до сите наши секојдневни исправи кои ќе ги имаме, треба да смениме име, треба да додадеме име. Значи, една фирма треба да смени регистрација, дека веќе не е во Република Македонија, таа е во Северна Република Македонија. Така да тоа е тој мојот аргумент кај што ми пречи внатрешната употреба на новото име на Република Македонија, а не за надворешни употреби. Господин Јанчев, еве имаме уште неколку минути за крај блиц прашања. Како ви се односите со Мицковски? Зборувам и приватно и службено, а председател и подпредседател мора да соработуваат. Јас честа за подпредседател ја добив од него, да бидам номиниран и да бидам избран на Централен комитет и тоа го почитувам како негова доблес и доверба во мене. Односите приватни кои што ги имаме ни се на едно ниво, ајде да кажеме, не се на толку блиско ниво, затоа што не се познаваме многу со човекот приватно, немаме никои дружби приватни. Меѓутоа, професионалните односи во делот на професионализмот, прво како градоначелник имам покажано во овие 10 месеци работа дека имам големи и добри успеси во делот на ВМРО ДПМН и на заслуга моја, и на заслуга на граѓаните, и на заслуга на председателот. Во делот на различните ставови кои што ги имаме со председателот по различни основи во делот на политиката, барем моје чувство е дека не се замеруваме, дека имаме различни ставови, дека ќе имаме дискусии по 4 и по 5 часови, каде што имаме различни дискусии и на крајот мораме да го почитуваме она што значи мнозинство на партијата. За мене тоа не е раскол, за мене тоа не е недоразбирање или лоши односи, за мене е нормално функционирање на двајца или на тројца луѓе кои што имаат различни ставови по различни основи. Али на крајот од денот, нас ВМРО ДПМН како партија е таа која што не соединува и треба да бидеме консолидирани кон едно единствено,
пак ќе повторам, да не ја ставиме ВМРО ДПМНЕ во длабока опозиција, затоа што тоа не е добро ниту за државата, ниту за народот, а најмалку за ВМРО ДПМНЕ, него ВМРО ДПМНЕ заслужува, заедно со нејзиното членство и народот на Република Македонија, што побрзо дојде во позиција за да функционира и да направи влада, за да може да ве прекинам, какви ви се очекувањата од референдумот? Имаме уште кратко во 30 секунди, какви ви се очекувањата од референдумот? Моите очекувања од референдумот дека ќе биде, ајде да кажам во некој дел, немам сигурност да кажам дека ќе има успешност, неуспешност, значи еве оние проценти кои што ги кажувате 28 бойкот, 59 се против или 30 за, ја би ги земал за релевантни и би ги очекувал во делот на референдумот. На анкетите, да, овие анкети се однесуваат на бойкотот, меѓутоа во делот на анкетите. Кои што да, вие ги поседувате ги имате. Господине Јанчев, ви благодарам што од Кавадарци еве се вклучивте во топ тема на ваша страна и што вечерва го направивме ова интервју. Ви благодарам уште еднаш за вклучувањето. Благодарам и на вас и се извинувам за моето лично присуство кое што веревав таму и за вашето удоволување со линкот. Ке имаме други можности, се надевам. Тука сигурно, да, пред крајот на оваа топ тема на ваша страна да ги видиме и рекламите. И овде е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма, утре вечер со вас се Оливера Трајковска и Вин Вин.